नमस्कार नमस्कार भूपेन्द्रनाथ दलाई पुणी आपण सामने सद्ज्ञानर सद्विचार को नहीं टॉपिक सद्ज्ञानर अवशिष्टांशर व्याख्या विशेषकर लोक मैंने जानी बा साधारणतः चाहती जे उद्धार पाइबा मुक्ति पाइबा ए मुक्तिटा कौन उद्धार कौन ना जानिबा निहाती दरकार। मो ईश्वर को जदि स्मरण करे बा डाके मते मु उद्धार पाइजिबी ये जो जिनस उद्धारटा कौन ना उदाहरण है उद्धारटा है यही जीवन चक्र उद्धार मुआऊ से जीवन चक्र रे पड़बी ना कि 84 लक्ष जोनि को जीवी ना केवल मनुष्य जन्म ही पाइबी या कोई कहते उद्धार कथा बा मुक्ति मुक्तिटा कौन ना मुक्त फ्री स्वाधीनता मो जन्म पाई मु स्वाधीनता लाभ कली अर्थात मु जो जन्म चाहिए मु सही जन्म हेबी मो इच्छा मो देह पाइबी से मनुष्य हो बा पशु हो तेणु मो इच्छा यहाँ हूँ स्वाधीनता सहीटा कहते मुक्ति सहीटा ईश्वर को प्राप्त हुए ना हुए ना किंतु सहीटा मनुष्य चाहे से उद्धार कथा आ मुक्तिर कथा मनुष्य कहे यहाँ है प्रकृतर उत्तर किंतु कई भावती उद्धार माने आओ से जन्म नेब ना सेटा भूल कथा कारण प्रत्येक आत्मा चाहे से गोटे शरीर तक दरकार ना से छटपट हम पूरा छटपट हम जमती गोटे बैटेरी को गोटे मेसीन दरकार सेमती ए आत्मा को गोटे देह दरकार से मनुष्य देह हो बा जेकोसी देह हो किंतु देह दरकार से सब चाहे किंतु समस्ते तो सही बेस्ट मेसीन मनुष्य होगा चाहती तो किंतु किंतु जेकोसी गोटे शरीर दरकार नहले आत्मा शांति पाइब ना छटपट हो जो मैंने अशरीर शरीर पाती जो आत्मा घूरी बुलती से सबुठ दुखी सबुठ दुख रहते छटपट होते अशरीर हो रहा कई आत्मा चाहे ना तेणु आत्मा कई आत्मा को परमात्मा के सहित विलीन होगापाई कहती विलीन ही जावा विलीन कई हेबनी परिसर को जीवा पाखक को जीवा यहाँ विलीन हेब ना पुणी आत्मा मनुष्य जीवन दान पाइब अवश्य से तार फ्री स्वाधीनता से जेटा चाहिए से हो किंतु साधारणतः सब आत्मा मनुष्य चाहते एबे देखिबा मनुष्य केमती कहीं दंड पाए केमती दंड पाए एवं उद्धार हुए केमती एटा विराट बड़ टॉपिक मनुष्य दंड पाए ये मनुष्य भूल करे भगवान क्या दंड दियंती ना से क्या मनुष्य कौन करुच्ची न करुच्ची सी देखती ना केतबेले देखती ना जितेबाला मनुष्य से ईश्वर को डाके एमती सेमती डाक नुह से आकुल निवेदन करे आकुल प्रार्थना से आकुल प्रार्थना रे से अनाते नहले से क्या देखते नहीं बाकी कौन करचु जानते नहीं केवल जहाँ पर दृष्टिटा पड़े से जाने ने नहले से जानते नहीं एवं साधारण लोकंर कहारी कई डाकती बा डाके जानते
ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଟା ପଡ଼େନି ବା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତିନି। ଏଇଟା ହେଲା ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ମଣିଷ ପାଇଁ ଦୁଃଖ। ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଭୁଲ କରେ, ତାର ମନର ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲେ, ମନ ଜାଣିନି କେଟା ଭଲ କେଟା ଖରାପ, କେଟା ମନ୍ଦ କେଟା ଖରାପ ସେ ଜାଣେନି। ତେଣୁ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଭାବି କରିନିଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଭ୍ରମ ଥାଏ, ଭୁଲ ଥାଏ। ସେଇ ଭୁଲର ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଏ। କିଏ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ ନା ମଣିଷକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପରମାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଣିଷକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ। ଆଉ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଣିଷର କର୍ମକୁ ଦେଖେ, ମଣିଷକୁ ଦେଖେ, ମଣିଷର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେ ଦେଖେ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କ'ଣ କରୁନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଦେଖେ। ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ମଣିଷ କିଛି କର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ କିଛି କର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଦେଖିବେ। ସେ କିଏ ନା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ, ପଞ୍ଚମହାଶକ୍ତି ବା ପଞ୍ଚମହାଭୂତ। ପାଣି, ପବନ, ନିଆଁ, ଆକାଶ, ମାଟି, এই ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ପରମାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ। এই ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ତିଆରି ମଣିଷର ଶରୀର। ୟା ଭିତରେ এই ମଣିଷ ଦେହ ଭିତରେ ଅଛି ନିଆଁ, ପାଣି, ପବନ, ମାଟି, ଆକାଶ, ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏ ମଣିଷ ଦେହ ଭିତରେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯାହା କରୁଛି, ତାହା ଯାହା କରିବ, ଏ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ହିଁ ଦେଖିବେ। ଏ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟାଲୋକ। ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରତି ମଣିଷର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇମାନେ ମଣିଷର ଭୁଲ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। କେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନା ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ସାମାନ୍ୟ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ବହୁତ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଅଙ୍ଗହାନି ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ମଣିଷର ଭୁଲ ଅନୁସାରେ ଇଏ ଦଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଦଉ ଦଣ୍ଡ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥାଏ କରନ୍ତି, ଏ 5 ଜଣ ମିଶି ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସପୋଜ ଜଣକୁ 5,000 ଟଙ୍କାର ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଛି, ଛୋଟ ଭୁଲ କରିଛି। ଏ 5,000 ଦଣ୍ଡଟା ସେ ଗୋଟେ ତାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଜ୍ୱର ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହଉ, ସେଥିରେ ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ହରାଇବ। ହରାଇଲା ପରେ ସେ ଭଲ ହେବ। ସେମିତି ବହୁତ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଅଛି, ବଡ଼ ରୋଗ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଛି। ଅଙ୍ଗହାନି ଦଣ୍ଡ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଅଙ୍ଗହାନି ଦଣ୍ଡ ହୁଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା, ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ମଞ୍ଜୁର ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗୋଟାଏ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ, ଯେ ଏଇ ଲୋକକୁ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଏବଂ ସେ ଦଣ୍ଡଟା କେତେ ମିଳିବ ସେମିତି କିଛି ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ନଥାଏ, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମିଳିବ। ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବେ 5 ଜଣ। ମନେକର ଜଣକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଗଲା, ୟାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ହେବ। ସେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଲାଗୁ ହେଲା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ 5 ଜଣ ରହିବେ। କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ଇଏ ଘାଟି ଖାଇବ, ସେ ସମୟରେ ସେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆଗରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ସର୍ପଦଂଶନରେ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ତାକୁ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ମରିଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷକୁ ଏଇ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଏଇ ମଣିଷକୁ ବି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଏଇ ମଣିଷକୁ ନିରୋଗ ରଖନ୍ତି।
ଏଇ ମଣିଷକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ରଖନ୍ତି, ଏ ମଣିଷକୁ ସବୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। କେମିତି ନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଟା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ବିପଦ ପଡ଼ିଥିବ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ସୁସ୍ଥତା ରଖିବେ, ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଟା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ନାମଟାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେ ସତ୍, ତାଙ୍କ ନାମଟା ହେଲା ସତନାମ। ତେଣୁ ସେଇ ସତନାମକୁ ଯିଏ ମନନ କରନ୍ତି, ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଖାଲି ସ୍ମରଣ କଲେ ହେବନି। ଅନେକ ଲୋକ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତନାମ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବି ମିଳେନି। କାହିଁକି ନା ତାର ଡାକିବାର, ସ୍ମରଣ କରିବାର ତାର ତରିକା ଅଛି। ସେମିତି ହେଲେ ହେବନି। ଆକୁଳ ନିବେଦନ, ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚରିତ୍ରକୁ ଚରିତ୍ରାୟିତ କରି ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ଅନେଇବେ, ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ସେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ, ଯଦି ସେଇ ମଣିଷଟା ଗଛରୁ ଗଳି ପଡ଼େ, ମାଟି କୋଳେଇ ନେବ, ଛାତରୁ ଗଳି ପଡ଼େ, ମାଟି କୋଳେଇ ନେବ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥାଏ, ପାଣି ଉପରକୁ ଟେକି ଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିବା ଦରକାର, ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥିବା ଦରକାର। ସେତିକିବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ ହେଲା ନାମ ମନନ, ଆକୁଳ ମନନ ସ୍ମରଣ, ସେ ନାମଟା ହେବା ଦରକାର। ହେଲେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଉ ପୂର୍ବର ପାପକର୍ମକୁ ସବୁ ପୋଛିଦେବେ, କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର ଉଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନାମ ମନନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନାମ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ସେ ତ ମନନ କରିବ ନା, ଯିଏ ଜାଣିନାହିଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ ଜଣାଇବ, ସେଇଟା କର୍ମ ଉପରକୁ ଆସିଯିବ, ସେଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉପରକୁ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଏ, ଦୁରାରୋଗ୍ୟରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରେ। ଯେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ଦେହ ଧରି ବୁଲୁଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବ 100%। ଏ ନାମ ଧ୍ୟାନ କାହିଁକି କରାଯାଏ? ନାମ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଧ୍ୟାନଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଫିଗରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ଅନେଇବା ଦରକାର। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଫିଗର ଜାଣିଥିଲେ ତ, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ଫିଗରକୁ ଅନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନାମଟାକୁ ମନନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାମ ମନନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଜୋର କରି ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିଦେଲେ ସେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫିଗରକୁ ଅନେଇଦେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ସେଟା ଆକୁଳ ନାମ ଧ୍ୟାନ। ସେତେବେଳକୁ ଚରିତ୍ରଟା ଚରିତ୍ରାୟିତ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସତ୍ ବାଟରେ, ସତ୍ ଚିନ୍ତା, ସତ୍କର୍ମରେ ଡୁବି ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ମନନ କଲେ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ।
ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ମଣିଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଏ, ନହେଲେ ପାଏ ନା। ଯାହାର ଉଦ୍ଧାର ଦରକାର, ଯିଏ ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ତାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଖୋଜିବା ଦରକାର। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ ମଣିଷର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ହେଇଯିବ, ସବୁ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଏ। ତ ଆଜି ଦେଖିଲେ ମଣିଷ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଏ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ନେଇ ଆସିବା। ଆଜି ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଣିଥିବାରୁ, ଏବଂ ଯେତେ ଯେତେ ସେୟାର କରିବେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, ଜନତା ଖୁସି ହେବେ, ଈଶ୍ୱର ବି ଖୁସି ହେବେ, ପରମାତ୍ମା ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେତେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହୁଥାଏ ବା କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ତାର ସମାଧାନ କରିବା। ଏତିକି ରହିଲି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।